वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देश काल हम ते पुन पाई शहर पवनटा की सुध लई। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की चरण छो प्राप्त गुरुद्वारा साहिब श्री पौंटा साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश। आओ थोड़ी जी विचार गुरुद्वारा पौंटा साहिब की धरती के संबंध में आपके साझी करिए। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पहाड़ी राजा मेदनी प्रकाश के सदे ते उन्होंने निमंत्रण से सन 1685 के पौंटा साहब उन्होंने टिकाणा किया। कालिंदी के किनारे यमुना के किनारे रमणीक स्थान उत्थे सतगुरु लगभग पौंटा साहब सतगुरु जोड़े ने लगभग 4.25 साल उत्थे रहे। उन्होंने उस परमात्मा की उस्तत करदियां एकाग्रता नाल ध्यान जोड़ते हुए उन्होंने जाप साहब बाणी 33 सवैये अकाल उस्तत चंडी चरित्र आदि बाणियां की रचना पौंटा साहब कालिंदी के किनारे की ते नाल ही उत्थे उन्होंने आनंदपुर साहब वर्गे ही कवि दरबार सोने लगाए। ते उत्थे ही सतगुरु जड़े ने क्योंकि ना एक जोड़े जंगली जानवर सन उस वक्त जोड़े रिहायशी इलाके बढ़ जाते सन तो लोगों को तंग करते सन, उन्होंने फसलों नष्ट करते सन। रिहायशी इलाकों जंगली जानवरों तो महफूज रखने वास्ते ते युद्ध कला दे विच खालसा नूं पारंगत करने वास्ते उन्होंने शिकार खेडे। उत्थे शेर ते भगियाड़ वर्गे कितने ही उन्होंने जानवरों का शिकार किया। उन्होंने रचना लिखी है, आप उन्होंने लिखा है तह के सिंह कने चुन मारे रोज रीछ बहु भात बिधारे। इत्थे ही सतगुरां ने उन्होंने रिश्ते दे विच लगदे भतीजे गुरु हरराय पातशाह दे वड्डे सपुत्र बाबा राम राय जी जिन्होंने कि 72 करामातां दस के ते गुरमत के विपरीत जड़ा उन्होंने काम किया सी ते सतगुरां ने कहा कि साडे मूँह नहीं लगना। लेकिन उस वक्त बादशाह खुश होया करामातां वेख के ते दून घाटी राम राय जी नूं उन्होंने बादशाह ने एक तोहफे के तौर पर दी। अज बाबा राम राय जी का भी उत्थे झंडे जी स्थान बने। रिश्ते दे विच बाबा राम राय जी जिहड़े सन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो बहुत वड्डे सन, सॉरी उम्र दे विच बहुत वड्डे सन ते रिश्ते दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के भतीजे लगते सन। बाबा राम राय जी को चक्राता मिले, यमुना के विच मिले, क्योंकि बाबा राम राय जी ने एक शिकायत की कि जेडे उन्होंने मसंद ने, क्योंकि मसंद प्रथा का मैं जिक्र करना चाह रहा, जेडे उन्होंने मसंद ने सेवक ने वो बाबा राम राय की हुण बुढ़ापे की उम्र के गल नहीं मनते तो किसी टाइम भी मैं जानी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो सतगुरां नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं बाबा राम राय ने कहा कि मेरी इन्हां मसंदा तो हिफाजत करो। हाले कुछ ही समा निकलिया कि पता लगे कि बाबा राम राय जी अकाल चलान कर गए। बाबा राम राय जी की धर्म सुपत्नी बीबी पंजाब कौर ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह गए ना उत्थे परचौनी करने तो माता पंजाब कौर जी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बेनती की कि बाबा राम राय जी नूं रजाई दे विच गला घोट के ये मसंदा ने मार दिता। सारे जोड़े मसंद सन उन्होंने सख्त सजावां दित्तियां ते उस दिन तो मसंद प्रथा जी सी मसंद जोड़े ने मसनद आली पाओ एक गवर्नर क्या जाना ना गवर्नर राज्यपाल मसंद का वो होता है जो एक फारसी लफज नाल जोड़िया गया मसनद आली पाओ कि एक गवर्नर हैं मसंद गुरमत के ये सिख धर्म प्रचार के गवर्नर ने समझो राज्यपाल ने, परंतु अगे चल के मसंदा दी नीयत गुरु घर की माया तो खराब हो गई। तो गुरु पातशाह ने जी गुरु अमरदास पातशाह ने मसंद प्रथा चलाई सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने वो मसंद प्रथा फिर इस हरकत तो मसंद प्रथा उन्होंने समाप्त कर दी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह उत्थे शिकार भी खेडते, कवि दरबार बहुत सोहना लगता। सतगुरां ने जिंदगी हालांकि सिख मिशनरी कॉलेज की किताब है मर्द अगंबड़ा वो सिख मिशनरी कॉलेज ने लिखा है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी जिन्हों का अवतार पौंटा साहब ही होया सन 1687 के। पहाड़ी राजे ने वेख्या कि साहिब कमाल के बड़े चर्चे ने बड़ा डंका बज रहा है। पहाड़ी राजे जोड़े 22 धारा से जिक्र करते हैं 22 रियासतों के राजे उन्होंने जोड़ा बड़ा साहिब कमाल तो ईरखा रखना शुरू कर दी। हालांकि साहिब कमाल ने कहा कि तुसी इस साडे भारत वर्ष के असी मालिक हाँ सारे तो जेड़े दिल्ली सरकार बैठी है जी वो बाहरों आके साडे ते कब्जा करके तो साडे उपर बादशाहियत कर रही है। असी क्यों उन्होंने लगान दईए, असी उन्होंने क्यों ताबेदारी करिए, असी आप कट्ठे होइए। सारी साडे देश की शक्ति बहुत है परंतु बिखरी हुई है, असी सारी शक्ति कट्ठे होइए तो इन्होंने बाहरों जोड़े साडे देश के कब्जा किए हुए बैठे ने इन्हों बाहर कढ़िए। लेकिन पहाड़ी राजे होर नाराज हुए, क्यों
ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਭੇਰੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਤਨ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਨੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ 3 ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਜੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ 2-4 ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖੂਨ ਦੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਵੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਕਰਮ ਲੈ ਕਮਾਣਮ ਹਨਮ ਬਾਣ ਤਨਮ ਬਾਣਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਵਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 700 ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਦ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੈयद ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਾਹ, ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਤਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੈयद ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਜ਼ੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਘਾਈ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਰਣਮ ਜੀਤ ਆਏ ਜਯਮ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਰਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਨੀਅਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਹੰਤ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਨਮਤੀਆਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਦੇ 2 ਦਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਨਾ ਦਲ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 15 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 15 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਇਹ ਮਨਮਤੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਵਿਨਮਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ 15 ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ,
उन्होंने लिहाज नहीं किया कि बाबे के ताबे च कौन पाठ कर रहे हैं या कोई केड़ी सेवा च लगे ने, लेकिन प्रशासन ने वो फायरिंग वो गोलीबारी शुरू की थी जिहदे विच 11 निहंग सिंघां ने शहीदी हासिल की थी। कुछ विद्वान सज्जन 13 भी लिखते हैं, कोई लंबी गल नहीं। 22 मई सन 1964 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 22 ਮਈ 1964 ਸਾਕਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਾਂ 13 ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 11 ਜਾਂ 13 ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ 22 ਮਈ ਸੰਨ 1964 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा करनी, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जाए, सिर दीजिए कान न की जाए, इत मार्ग पैर तरी जाए, सिर दीजिए कान न की जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।